बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तमाम दोस्त अहबाब को एक नई वीडियो के साथ खुशामदीद। दोस्तों, आज की ये वीडियो गोट फार्मिंग के हवाले से है। इस वक्त आप देसी बकरियां देख रहे हैं, माशाल्लाह काफ़ी खूबसूरत प्यारे जानवर हैं। तो हमारे साथ मौजूद होंगे 60 साल तजर्बाकार बुजुर्ग जो हमें बकरियों के हवाले से बहुत कीमती और अहम मालूमात देने वाले हैं। अभी आप इनके जानवर देख लें, इसके बाद इनके जो मालिक हैं उनका इंटरव्यू करते हैं, लेकिन जो इनके मालिक हैं वो वीडियो में सामने नहीं आएंगे। तो माशाल्लाह काफ़ी खूबसूरत प्यारे जानवर हैं। तो इनसे पूछा जाएगा कि इन्होंने देसी बकरियां क्यों रखी हैं। कुछ लोग टैडी बकरियां रखते हैं, इसके अलावा कुछ लोग दोगली बकरियां रखते हैं। तो इन्होंने देसी बकरियां क्यों रख ली, इनको क्या खिलाते पिलाते हैं, बीमारियों का क्या इलाज करते हैं, इनमें क्या नफ़ा नुकसान है, इसके अलावा बहुत सी कीमती और अहम मालूमात हासिल की जाएंगी। तो दोस्तों, ये है इनका ब्रीडर, माशाल्लाह काफ़ी सेहतमंद, इसकी हाइट भी काफ़ी अच्छी है। तो ये नस्ल बढ़ाने के लिए इन्होंने रखा हुआ है। अच्छा भाई, इसकी कितनी उम्र है? 1.5 साल। 1.5 साल। तो ये भी देसी है? हाँ जी। सेल नहीं करते इसे? नहीं। अच्छा, तो नाज़रीन चलें स्टार्ट करते हैं आज का अपना ये इंटरव्यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अंकल जी की हाल है तुहाडा? अल्लाह दी खैर है। ते की नाम है तुहाडा अंकल जी? मेरा नाम यकूब है जी। अच्छा अंकल जी, दस्सिओ कि किन्नियां बकरियां ने तुहाडे कोल? 20 ने। हाँ। ते केड़ी नस्ल दियां जे? ये देसी ने सियालकोटी। सारी दियां सारियां देसी ते सियालकोटी ने? हाँ जी। सियालकोट दी कोई अपनी नस्ल है कि देसी ते सियालकोट च फर्क है कोई? नहीं नहीं, अपनी नस्ल है। अच्छा। हाँ। अच्छा बुजुर्गो, ये दसो कि कुछ लोग सिर्फ दोगलियां बकरियां रखते ने या टैडी बकरियां रखते ने, हाँ। तुसी देसी बकरियां रखियां ने, हाँ जी। अदी कोई खास वजह जे? ये दुध बेचने। अच्छा माशाल्लाह, ए जड़ियां बकरियां ने तुसी इन्हां दा दुध बेचदे हो? हाँ। ते देसी बकरी जड़ी ओ किन्ना क दुध दे हड़दी है? 4-5 सेन। ए एक टाइम दा या 2 टाइम दा? दो टाइम। माशाल्लाह। ते बकरी दे दुध दा की रेट जे भला? 70-75। माशाल्लाह। अच्छा, ते बकरी सून तो बाद किन्नी देर दुध दिंदी है? जिन्ना कोई सोना ही ना होवे दिंदी दिंदी। उन्नी देर दिंदी रहंदी है। हाँ। ते ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿਓ ਕਿ ਸਾਰਾ ਚੋ ਲੈਂਦੇ ਹੋ? नहीं बच्चे असीं ਜਾਂਦੇ ਵੇਚਣ ਆ ਬੱਕਰੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਆ ਇੱਧਰ। ਅੱਛਾ, ਬੱਚੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਛੋਟੇ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਵੇਚ ਛੱਡਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਕਿੰਨੇ ਕ ਦਿਨ ਦਾ ਵੇਚਦੇ ਹੋ? 10 ਦਿਨ ਦਾ ਵਿਕ ਜਾਂਦਾ, 5 ਦਾ ਵਿਕ ਜਾਂਦਾ, ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਵਿਕ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ 10 ਜਾਂ 5 ਦਿਨ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਕ ਦਾ ਵਿਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? 10,000 ਦਾ ਆਉਂਦਾ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਦੱਸਿਓ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅਗੂ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨਜ਼ਦੀਕ ਆ ਰਹੀ ਏ, ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੇਲੇ ਵੀ ਵਹਾਨਾ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅੱਛਾ ਮਾਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਿ ਮਾਲ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਲੇਲੇ ਖਰੀਦਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਲੇਲੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਬੱਕਰੀਆਂ ਨੇ। ਬੱਕਰੀਆਂ ਵੇਚਣੀਆਂ ਨੇ? ਹਾਂ। ਤੇ ਬੱਕਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਸੂਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸੂਈਆਂ ਵੇਚੋ ਦੇ? ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਕ ਜਾਣ। ਅੱਛਾ, ਨਾ ਵਿਕਣ ਤਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਆਹੋ, ਇਹ ਤਾਂ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਏ। ਤੇ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਪਸੰਦ ਆਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਆਏ ਕਿ ਫੋਨ ਤੇ ਰਾਬਤਾ ਕਰਕੇ ਆਈਏ? ਨਹੀਂ, ਪਿੰਡ ਆ ਜਾਏਗੇ। ਅੱਛਾ, ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਜੇ? ਗੋਰੀਆਂ। ਗੋਰੀਆਂ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਤਹਿਸੀਲ ਸਿਆਲਕੋਟ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਅੰਕਲ ਜੀ, ਇਹ ਦੱਸਿਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ? ਜੱਦੀ ਰੱਖੀਆਂ ਜੰਮੇ। ਛੋਟੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਤੋਂ? ਥੋੜੀ ਅੰਕਲ ਜੀ ਉੱਚੀ ਬੋਲਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਆਵਾਜ਼ ਸਹੀ ਜਾਏ। ਜੱਦੀ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹੜੀਆਂ? ਹਾਂ। ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ ਤੁਹਾਡੀ? 60-65 ਹੈ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਤਕਰੀਬਨ 50-60 ਸਾਲ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ ਵੇ ਤੁਹਾਡਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ ਅੰਕਲ ਜੀ, ਇਹ ਦੱਸਿਓ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕੀ ਖਵਾਉਂਦੇ ਪਿਆਉਂਦੇ ਹੋ? ਬਾਹਰ ਹੀ ਬਸ ਸਾਰਾ ਦਿਨ? ਕਿਸ ਟਾਈਮ ਸਵੇਰ ਬਾਹਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਵਾਪਸ ਕਿਸ ਟਾਈਮ ਖੜਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਸ਼ਾਮੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਆ ਤੇ ਸਵੇਰੇ 8-9 ਵਜੇ ਨਾਲ ਕੱਢਨੇ ਆ, ਫਿਰ ਦੁਪਹਿਰੀ ਬਹਿ ਲੈਂਦੀਆਂ ਚੁੱਕ ਚੱਕ ਕੇ। ਅੱਛਾ, ਸਵੇਰ 8-9 ਵਜੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦੇ ਹੋ ਹਾਂ। ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 5-5:30 ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਬਸ ਚੁਗਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੰਡਾ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਹਾਂ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ। ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਪਾਣੀ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਬਾਹਰੋਂ ਪੀ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ? ਬਾਹਰੋਂ ਪੀਣਾ ਨਹੀਂ, ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਪੀਣਾ। ਤੇ ਘਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸ਼ੈੱਡ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਦੇ ਹੋ? ਕਿੰਨੇ ਮਰਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੈੱਡ? ਹੈ 8-9 ਮਰਲੇ ਦਾ।
ਤੇ 8-9 ਮਰਲੇ ਵਿੱਚ ਬਸ 20 ਕੁ ਬੱਕਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ? ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫੁਰਸਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉੱਥੇ 100 ਬੱਕਰੀ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਅੰਕਲ ਜੀ ਇਹ ਦੱਸਿਓ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਦੇਸੀ ਬੱਕਰੀ ਏ ਕਿੰਨੇ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਸੁੰਦੀ ਏ 5 ਮਹੀਨੇ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਬੱਚੇ ਦੇ ਹੜਦੀ ਏ? ਬੱਚੇ ਅੱਲਾ ਦਾ ਮਰ ਇੱਕ ਦੇ ਦੋ ਦੇ ਤੇ ਦੇ ਚਾਰ ਵੀ ਦੇ ਹਨ। ਵੈਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੱਚੇ ਦੇਸੀ ਬੱਕਰੀਆਂ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਟੈਡੀ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿ ਦੋ? ਟੈਡੀ ਲੈਣੀ ਟੈਡੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ? ਉਹ ਤਾਂ ਚਾਰ ਚਾਰ ਪੰਜ ਵੀ ਦੇ ਹਨ। ਅੱਛਾ ਟੈਡੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ 5 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਜੋ ਸੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਸੁਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਲਵਾ ਲਓ 50 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬੱਕਰੀ ਸਵਾਨੀ। ਅੱਛਾ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਖਾਸ ਵਜ੍ਹਾ ਕਿ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬੱਕਰੀ ਦੁੱਧ ਵੇਚਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਛਾ ਅਗਰ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਫਾ ਸੂਏ ਦੀ ਫਿਰ ਦੁੱਧ ਸਹੀ ਦੇ ਦੀ। ਅੱਛਾ ਅੰਕਲ ਜੀ ਦੱਸਿਓ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜੇ? ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ? ਬਹਾਰ ਤੇ ਮੁੱਖਰ ਤੇ ਲੱਟਰ ਪੱਟਰ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਬੁਖਾਰ ਮੁੱਖਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਦੇਸੀ ਇਲਾਜ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਟੀਕੇ ਵਗੈਰਾ ਲਵਾਉਂਦੇ? ਟੀਕੇ ਲਾਣੇ ਆ, ਕੋਈ ਦੇਸੀ ਪੈ ਕਰਨੇ। ਦੇਸੀ ਇਲਾਜ ਕੀ ਕਰਦੇ? ਇਹ ਪੱਤੀ ਸੌਂਫ ਦਾ ਕਾਵਾ ਦਿਓ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਪੱਤੀ ਸੌਂਫ ਦਾ ਕਾਵਾ ਇਹ ਕਿਸ ਬਿਮਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ? ਠੰਡ ਠੰਡੀ ਜ਼ੁਕਾਮ ਮੁਦਾ ਪਰਾਂ ਬਹਾਰ ਬਹੂਰ। ਅੱਛਾ ਪੱਤੀ ਤੇ ਸੌਂਫ ਕਿੰਨੀ ਮਿਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਕਿੰਨੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ? ਉਹ ਹਿਸਾਬ ਦਾ ਪਾ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਪੱਤੀ ਇੰਨੇ ਭਾਰੂ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਤੇ ਇੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਪਾ ਲੈਂਦੀ। ਅੱਛਾ ਬਜ਼ੁਰਗੋ ਇਹ ਦੱਸਿਓ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਵੱਡੀ ਬੱਕਰੀ ਏ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸੇਲ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਕਿਹੜੀ? ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੈਮਰਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ। ਕਿੰਨੇ ਦੀ? ਲੱਖ ਦੀ। ਲੱਖ ਦੀ। ਤੇ ਇਹ ਸੂਈ ਹੈ ਕਿ ਸੂਣ ਵਾਲੀ ਹੈ? ਸੂਣ ਵਾਲੀ ਆ। ਸੂਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੇਟ ਦੇਸੀ ਬੱਕਰੀਆਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਟੈਡੀ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿ ਦੋਗਲੀਆਂ ਦਾ? ਦੇਸੀ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਅੱਛਾ ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਬੱਕਰੀਆਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ 50-60 ਸਾਲ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦਵੋ ਦੇ ਦੇਸੀ ਰੱਖੇ ਕਿ ਦੂਸਰੀ ਨਸਲ ਦੀਆਂ ਰੱਖੇ? ਇਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨਾ ਹੈ ਹੀ ਰੱਖੀਆਂ। ਉਹ ਤੇ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਬਜਾਏ ਕਿ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਵੇਖੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ 50-60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਤਜਰਬਾ ਹੈ ਵੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਦੇਸੀ ਬਿਹਤਰ ਨੇ? ਦੇਸੀ ਚੰਗੀਆਂ। ਅੱਛਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਘੱਟ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ? ਇਹ ਅੱਲਾ ਦਾ ਅੰਬਰ ਹੁੰਦਾ, ਬਿਮਾਰੀ ਆਉਣੀ ਨਾ ਆਉਣੀ ਅੱਲਾ ਦਾ ਅੰਬਰ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ 20 ਬੱਕਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਸੰਭਾਲ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਜੇ? ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ। ਅੱਛਾ ਬਈ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਬੇਟਾ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੋ, ਦੋ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ ਅੰਕਲ ਜੀ ਇਹ ਦੱਸਿਓ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਦੇਸੀ ਬੱਕਰੀ ਏ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਸੂਏ ਸੁੰਦੀ ਏ? 8 10 12 ਸੂ ਜਾਂਦੀ ਅੱਲਾ ਕਰੇ। 10-12 ਸੂਏ ਸੂਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਸੀ ਬੱਕਰੀਆਂ 10-12 ਸੂਏ ਸੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੂਸਰੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਇੰਨਾ ਸੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਇੰਜੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ? ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਕਰੀ ਨੂੰ ਗੋਸ਼ਤ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸੇਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੋਲ ਹੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ ਗੋਸ਼ਤ ਵਾਸਤੇ ਕਰ ਛੱਡਨੇ, ਕਈ ਮਰ ਵੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਈ ਮਰ ਵੀ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਿਓ ਕਿ ਕੁਝ ਬੱਕਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿੰਜ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਖੁਸਰੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਸੂਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ? ਹਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਹੈ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ? ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਬਸ ਬਣਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਬੱਕਰੀਆਂ, ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਫਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਬੱਕਰੀ ਲੈਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਕੁਝ ਲੋਕ ਫਰਾਡ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਖੁਸਰੀਆਂ। ਥੋੜੀ ਕੀਤੀਆਂ ਲੋਕੀ ਦਿੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਮਾਰ ਯਾਰ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ। ਅੱਛਾ ਬੱਕਰੀਆਂ ਹੁਣ ਘਰ ਕਰੀਆ ਚੜੀ ਆ। ਅੱਛਾ ਜਿਹੜੀ ਬੱਕਰੀ ਖੁਸਰੀ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ, ਉਹਦੀ ਕੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਫਿਰ? ਉਹ ਨਹੀਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਉਹਦੀ ਕਾਦੀ ਹੋਣੀ, ਉਹ ਲੋਕੀ ਦਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਥੋੜੀ ਕੀਤੀਆਂ। ਅੱਛਾ ਵੇਚਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵੇਚਦੇ? ਨਹੀਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਵੇਚੀ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੀਦਾ? ਸਾਲ ਵਿੱਚ 2 ਸਾਲ 4 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਪਕਾੜੀ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਰੇ ਇਨਸਾਨ ਇੱਕੋ ਜੈਸੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਕੁਝ ਵਿੱਚ ਫਰਾਡੀਏ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਵੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਵੇਚਦੇ। ਅੱਛਾ ਅੰਕਲ ਜੀ ਹੁਣ ਇਹ ਦੱਸਿਓ ਕਿ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਫੀ ਤਜਰਬਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਬੱਕਰੀਆਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦੋ ਦੇ? ਆਖਰੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਭਾਈ। ਇਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਅਗਲੇ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ, ਕਿਸੇ ਮਈਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਗਾਈਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਭੇਡਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ ਹੈ ਰੱਖੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਨਫਾ ਹੈ ਕਿ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ?
ਨਹੀਂ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਫਾਇਦਾ, ਕੰਮ ਕੋਈ ਵੀ ਪੁੱਤਰ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੋ ਕੇ ਕਰੋ ਤੇ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਫਾਇਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਾਬੀਏ ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਨਾ ਦੇ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਇਹਦੇ ਆਪਣੀ ਸਾਂਭ ਤੇ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਅੰਕਲ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਵਕਤ ਦਿੱਤਾ ਸਾਨੂੰ ਕੀਮਤੀ ਤੇ ਅਹਿਮ ਮਾਲੂਮਾਤ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਜਨਾਬ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼। ਅੱਲਾ